Good morning, everyone. I am Kanimoli, Assistant Professor Biomedical Engineering in SSCET. Today, we will be discussing the topic One Human Architecture in Computers. I believe that this video about the topic One Human Architecture will be very useful for all students. Okay, now let's start the topic. First, let's understand what a computer is. Computer stands for Common Operating Machine purposely used for technological and educational research. So computer is a electronic device. Computer is an electronic device. It can process data, pictures, sound and graphics. They can solve highly complicated problems quickly and accurately. A computer performs basically 5 major operations. One is it accepts data or instructions by way of input devices. Second one, it stores data using memory. It can process data as required by the user. Next one, it gives result in the form of output devices. Finally, it controls all operations inside a computer. Next type of computer. First one, desktop. Types of computer, desktop, laptop, servers and tablets. Desktop means it mainly used for regular use and they have separate components mounted together. Laptop, it is a portable version of desktop with all the components integrated into a single unit. It's built in webcam, Bluetooth and Wi-Fi. Servers, a special type of computers that are used to manage network resources. They provide service no other systems and computers. Finally, tablet. Tablet means it is even more portable than laptops. They are smaller than laptop but larger than smartphones, using touch screen, perfect browsing the web. So next, one human architecture consists of 5 basic units. Input unit, memory unit, ALU, control unit, then finally output unit. First, input unit. A computer accepts digitally coded information through input unit using input devices. The most commonly used input devices are keyboard and mouse. The keyboard is used for entering text and numeric information. The mouse is used to position the screen's cursor and thereby enter the information by selecting option. Memory unit. The memory unit is used to store program and data. Usually, two types of memory devices are used to form a memory unit. First one is memory storage memory, primary storage memory. Second one is secondary storage memory. The primary memory, commonly called main memory or internal memory. Then secondary memory also called as external memory. Main memory, it is a fast memory and it is a semiconductor memory. It consists of a large number of semiconductor storage cells, each capable of storing 1 bit of information. These cells are read or write by the CPU in a group of fixed size called word. The main memory is organized such that the contents of one word containing in bits. The number of bits in each word is referred to the word length of a computer. Typically, the word length varies from 8 to 64 bits. The number of such words in the main memory device, the size of memory or capacity of the memory. The size of computer main memory varies from the few million words to tens of million words. And secondary example for RAM. Then secondary memory example, hard disk, floppy disk, etc. Magnetic tape, then etc. Next, arithmetic and logical unit. The arithmetic and logical unit is responsible for
performing arithmetic operation such as addition, subtraction, division and multiplication. Logical operations such as and, or, not, XOR, etc. To perform these operations, operand from the main memory are brought into the high-level speed storage elements called registers of the processor. Each register can store one word of data and they are used to store frequently used operands. After performing operation, the result is either stored in the register or memory location. Control unit. The control unit coordinate and control the activities among the functional unit. Control unit fetches the instructions stored in the main memory, identify the operations and the devices involved in it. It uses control signals or timing signals to determine when a given action is to take place. It controls input and output operations, data transfers between the processor, memory, and input and output devices using timing signals. Finally, output devices. The output unit sends the process result to the user using output devices and as video, monitor, printer, plotter, etc. The video monitors display the output on the CRT screen, whereas printers and plotters give the hard copy output. Then pointers are classified according to their printer methodology. Impact printers and non-impact printers. This architecture used some registers. This register is accumulator, multiplier, quotient, data register, program counter, instruction buffer register, address register, then instruction registers. Students, இது தமிழ் வெர்ஷனாக ஒருக்கா லைட்டாக பார்த்துடலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா வான் நியூமன் ஆர்கிடெக்சர் இன் கம்ப்யூட்டர். ஸோ கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த வான் நியூமன் ஆர்கிடெக்சரை பற்றி நம்ம தெளிவாக இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டாபிக் உள்ளே போகலாம். ஸோ டாபிக் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்கிடெக்சர் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ கம்ப்யூட்டர்னால் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டரோட அப்ரிவேஷன்னா என்ன, அப்ரிவேஷன் ஃபுல் ஃபார்ம் நம்ம சொல்லும்போது இதை என்ன சொல்கிறோன்னா காமன் ஆப்ரேட்டிங் மிஷின் பர்பஸ்லி யூஸ்டு ஃபார் டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச். ஓகே, ஸோ இது அப்ரிவேஷன். ஸோ டெஃபினிஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது அப்படின்னா இது என்னென்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம டெஃபினிஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். இது முழுக்க எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தான். ஓகே, இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் கேன் ப்ராசஸ் டேட்டா. ஸோ டேட்டா, பிக்சர்ஸ், சவுண்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் இது எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான், ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தான் கம்ப்யூட்டர். முக்கியமாக இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை குயிக்காகவும் அக்யூரேட்டாகவும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அக்யூரேட் அப்படின்னாவே அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே டிஜிட்டல்ஸ். ஓகே, ஸோ இது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது, இதில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன பண்ணும், ஸோ அக்செப்ட் த டேட்டாவை வாங்கிக்கும் யூஸிங் இன்புட் டிவைசஸ். இன்புட் டிவைசஸ் மீன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்புட் டிவைசஸ் மவுஸ் அண்ட் கீபோர்டு அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த இன்புட் டிவைசஸ் வழியாக அது டேட்டாவை நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை வாங்கிக்கும். நெக்ஸ்ட் அந்த வாங்கின டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும். இட்ஸ் ஸ்டோர் டேட்டா. ஸோ வாங்கின டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும். எங்கே ஸ்டோர் பண்ணும், மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகே, தென் ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா ப்ராசஸ் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் இட் கேன் ப்ராசஸ் டேட்டா அஸ் ரெக்வயர்ட் பை த யூசர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸர். அப்போ ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது சிபியு. ப்ராசஸ் மூலயமா நம்ம சிபியு மூலமாக ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இட் கிவ்ஸ் ரிசல்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட். ஓகே, ஒரு ப்ராசஸ் முடிச்ச உடனே அவுட்புட் கிடைக்கும். அந்த அவுட்புட்டை நம்ம அது எங்கே நம்ம பார்ப்போம், அவுட்புட் டிவைசஸ் மானிட்டர் வழியாக நம்ம பார்ப்போம். தென் ஃபைனலி இட் கண்ட்ரோல் ஆல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன்சைட் ஏ கம்ப்யூட்டர். ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் முக்கியமான ஒன்று. இது என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லா கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இந்த 5 ஆப்ரேஷன்ஸும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கம்ப்யூட்டரில். ஃபர்ஸ்ட்
accept the data, store the data, process the data, and give result. Then finally control all operations. So next von Neumann architecture. ஸோ இந்த வான் நியூமன் ஆர்கிடெக்சரில் என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்குது, முக்கியமான பேசிக் யூனிட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்புட் யூனிட், மெமரி யூனிட், ஏஎல்யூ, கண்ட்ரோல் யூனிட், தென் அவுட்புட் யூனிட் சொல்லுவோம். ஸோ இன்புட் யூனிட் மீன்ஸ் இன்புட் யூனிட் நம்ம டேட்டாவை கொடுக்க போகிறது தான் இன்புட் டிவைஸ் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த இன்புட் டிவைஸ் எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம், கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். ஸோ கீபோர்டு வழியாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டேட்டாவை நம்ம கொடுக்க போகிறோம். தென் மவுஸ், ஸோ அதில் அது எதுக்காக அப்படின்னா மவுஸோட யூஸ் என்ன, ஸோ யூஸ் டு பொசிஷன், அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த கர்சரோட பொசிஷனை நமக்கு சொல்கிறது. ஸோ அது இன்ஃபர்மேஷனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மெமரி யூனிட். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு யூனிட்னா மெமரி யூனிட். ஸோ மெமரி மீன்ஸ் இது ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். இது இஸ் ஏ ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். ஓகே, ஸோ இதில் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த மெமரி யூனிட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் நம்ம ப்ரைமரி மெமரி, தென் செகண்டரி மெமரின்னு 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ரைமரி மெமரியை நம்ம மெயின் மெமரின்னு சொல்லலாம், இன்டர்னல் மெமரின்னு சொல்லலாம். தென் செகண்டரி மெமரி அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் மெமரின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ மெயின் மெமரிக்கு எக்ஸாம்பிள், மெயின் மெமரியை நம்ம எதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரேமை யூஸ் பண்ணுவோம். செகண்டரி மெமரியாக எதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க், ஃப்ளாப்பி டிஸ்க், இதெல்லாமே செகண்டரி மெமரியாக யூஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே, இப்போ இந்த மெமரி எதால் ஆனது அப்படின்னு சொன்னால் மெயின் மெமரி செமிகண்டக்டரால் ஆனது. ஸோ இதில் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும், சின்ன சின்ன செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த மெமரின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட். இந்த அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக், ஏஎல்யூ மீன்ஸ் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட். ஸோ இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணவும், தென் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணவும் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் மீன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம், அடிஷன், சப்ராக்ஷன், டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்னா அண்டு, ஆறு, நாட்டு, எக்ஸ்ஆர். ஸோ இது மாதிரி லாஜிக் யூஸ் பண்ணக்கூடியது எல்லாத்தையும் லாஜிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இது மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ணி நம்ம எங்கே ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர்ஸ். அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரெஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட். இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தேவைப்படுது. இதனோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இது டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் பிட்வீன் ப்ராசஸர் அண்ட் மெமரி அண்ட் ஐஓ இன்புட். ஐஓ மீன்ஸ் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸ். அப்போது அந்த டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு எங்கெல்லாம் ப்ராசஸருக்கும் மெமரிக்கும் தென் ஐஓ டிவைஸஸ்க்கும் நடுவில் ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் யூஸ் ஆகுது. ஃபைனலி அவுட்புட் டிவைஸ். ஸோ ரிசல்ட்ஸை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை, அவுட்புட் டிவைஸ் வேணும். ஸோ அவுட்புட் டிவைஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மானிட்டர், பிரிண்டர், ப்ளாட்டர், எக்ஸெட்ரா இதெல்லாமே நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ, ஸோ என்ன டேட்டா உள்ள கொடுக்குமோ அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணுது, ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை நமக்கு அவுட்புட்டாக காமிக்கிறக்கூடிய டிவைஸ் தான் நம்ம அவுட்புட் யூனிட். தென் இதில் இன்னும் நிறைய நம்ம ரெஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் அக்குமுலேட்டர், மல்டிப்ளையர், கோஷியன்ட். அக்குமுலேட்டர் பார்த்திங்கன்னா இதை ஒரு மேத் ரெஜிஸ்டர்னு நம்ம சொல்லுவோம், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரெஜிஸ்டர். மல்டிப்ளையர், கோஷியன்ட் இது மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் டேட்டா ரெஜிஸ்டர். ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டரில் தான் நம்ம டேட்டா எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆக வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அட்ரஸை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அடுத்தது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பஃபர் ரெஜிஸ்டர். ஸோ பஃபர் ரெஜிஸ்டர், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் மீன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர். பஃபர் மீன்ஸ் இது ஒரு டெம்பரவரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸாக அங்கே ஒர்க் ஆகும். அதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அடுத்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடியும் போது அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெடியாக இருக்கணும் இல்லையா, அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்ல. ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம், ஒரு பஃபரில் வச்சுருப்போம். ஸோ வெயிட் பண்ணிவிட்டு இருக்கும் அடுத்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஜிஸ்டர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பஃபர் ரெஜிஸ்டர். தென் அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் எல்லா அட்ரஸுமே ஸ்டோர்டன் ரெஜிஸ்டர். ஸோ அதை தான் நம்ம அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லுவோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.